जय श्री राम, जय गोमाता, जय सनातन। समस्त सांबादिक बंधु मान को आज सांबादिक सम्मेलन को स्वागत। आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद। आज राष्ट्र हिंदू परिषद ओडिशा संगठन तरफ राज्य कमिटी तरफ भुवनेश्वर सहर में सांबादिक सम्मेलन डाकिबार मूल उद्देश्य है आपण माने जानिथिबे जे वर्तमान परिस्थिति रे राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण रूप विपर्यस्त अवस्था रही। राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति पर वर्तमान सरकार नियंत्रण करि पारु नाहंती। प्रत्येक दिन राज्य रे कोठी ना कोठी प्रत्येक जिल्ला रे पंचायत स्तर पर्यंत अपराधिक मामला वृद्धि पाइबार लगी। कोठी हत्याकांड तो कोठी नारी निर्यातना, कोठी दुष्कर्म, कोठी मारणांतक आक्रमण। गृह विभाग निजे मुख्यमंत्री हाथ में रखिंट, गृह विभाग दायित्व रही। किंतु मु तो कहबी मुख्यमंत्री वर्तमान पर्यंत गृह विभाग को तुलाई पारु नाहंती। जदि आपण गोटे विभाग को संभाली पारु नाहंती ताहले आमे निवेदन करूछु आपण मान को चैनल माध्यम रे मुख्यमंत्री महोदय को से तांको गृह विभाग दायित्व निजे इस्तीफा दे अन्य जन मंत्री को अतिरिक्त दायित्व किंबा अन्य विधायक को से दायित्व दे पारिबे। किंतु प्रभु श्री जगन्नाथ को माटी रे जो प्रकार अपराधिक कार्यकलाप ये वृद्धि पाई नियंत्रण आने निश्चित रूप से आवश्यक रही। आज से ही उद्देश्य रे आपण मान चैनल माध्यम रे सरकार पाखरे गोटे दाबी उपस्थापन करने राष्ट्र हिंदू परिषद राजरास्ता को आसी सामना को आसी। कहीं आपण मैंने जानिथिबे वर्तमान राज्य रे विरोधी दल बोली कहीं नाहंती। राज्य रे जदि विरोधी दल था तेरे सरकारी दल ए प्रकार मनमुखी शासन करता नहीं। वर्तमान जो दुईटी विरोधी दल राज्य में रही विजु जनता दल और जातीय कांग्रेस से केवल राजनीतिक रुटी सेकिबा ये बस कौन प्रकार सरकार को दाबी जनाऊना किंबा दाबी उपस्थापन करूना कि सरकार को कौन जगह विरोध करूना। आप देखु विगत किछि दिन भितर राज्यर परिस्थिति कौन है। राज्य प्रत्येक जिले में हत्याकांड होती, दुष्कर्म संख्या बढ़ी। केतबेले ढेंकानाल रे, केतबेले अनुगुल रे, केतबेले केन्दुझर रे, केतबेले गंजाम जिल्ला रे तो केतबेले बालेश्वर रे दुष्कर्म होईची। एबे किछि दिन तळे केन्द्रापड़ा राजनगर अंचल रे गोटे छोट कुनी झील को 12 वर्षर सप्तम श्रेणी गोटे झील को नरराक्षस माने शिक्षक नाम रे दुष्कर्म कले। धन्यवाद देबू आमे केन्द्रापड़ा जिला पुलिस प्रशासन को गोटे दिन भितरे अपराधी मानन को पुलिस प्रशासन गिरफ कला। किंतु गिरफ करवा प्रतिबदल में जदि यूपी मॉडल से एनकाउंटर करा जाई थांता ताहले स्वागत योग्य पदक्षेप बोली आमे चिंता करिथांतु। कारण से प्रकार अपराधी को गिरफ करिकी सरकारी पैसा रे लोकन को टैक्स पैसा रे खाइबा को देकी रखिबा मु भाबुची अनुचित। सेमानंकु मृत्युदंडादेश देवा आवश्यक रही। दृष्टान्तमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण न करा जाए ताहले दिन को दिन ए प्रकार अपराधिक मामला निश्चित रूप से वृद्धि पाइब। तत्सहित आपण मानू कहीदेवा चाहे आपण देखु केतबेले बलांगीर जिले में तो केतबेले सुंदरगढ़ रे, केतबेले संबलपुर रे, केतबेले पुरी रे तो केतबेले बालेश्वर रे, केतबेले जाजपुर जिले में, खोर्धा जिले में एवं राज्यर राजधानी भुवनेश्वर मुख्यतः अपराधिक कार्यकलाप ढेर मात्रा वृद्धि पाई। यही होली पाखापाखि देखु 4-5 दिन भितर राजधानी भुवनेश्वर उपरे रसुलगढ़ घटना को देखु, सामंतरापुर घटना को देखु कि चंद्रशेखरपुर घटना को देखु कि नयापल्ली रे गोटे जो छुरा माड़ होता एवं जनकर जौनांग को काटिक नहीं जाइए। अत्यंत दुर्भाग्यजनक कहबी राजधानी छाती उपरे एहीपरि घटना घटुची। पुलिस प्रशासन करुच्ची कौन आज्ञा? पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो बसी कहीं आज्ञा कौन पाई को उद्देश्य कहा स्वार्थ रे? आमर प्रश्न राज्य सरकार को आपण सरकार रे 2 वर्ष हेलाणी बसिले 2 वर्ष भितर राज्य में कहीं अपराधिक मामला कमी पारु ना। द्वितीयतः यही आईन श्रृंखला को लेकिन मुझे आउ गोटे जिनस आपण मान चैनल माध्यम दाबी उपस्थापन करने को चाहूँगी जे राज्य सरकार विगत 1.5 वर्ष है गोमाता सुरक्षा पाई गोटे नूतन गो सुरक्षा आईन विधानसभा पारित करने कथा बिल टी आनी सबु वर्गर सबु संगठन तरफ हिंदुत्ववादी संगठन तरफ गोमाता
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋସେବକମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଇକି ଭୁର୍ତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋସେବକ ଭାଇମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ନୂତନ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଲଲିପପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଥର କହିସାରିଲେଣି। ବିଗତ ଦିନରେ 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଲୋୟର PMG ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଏହି ନୂଆ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋ ସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀଠାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ, କଟକଠାରେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଏହି ନୂତନ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ କାହାରି ଦାବିକୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସରକାରରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନାରା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ନାରା ଦେଇକି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରରେ ବସିଲା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସରକାର ନିଜେ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପ୍ରେମୀ ଗୋସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଲେ। ତଳେ ସେହି ଲୋୟର PMGରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋପୁତ୍ର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଗୋପୁତ୍ର ଭାଇମାନେ ଆସିକି, ଗୋସେବକ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଅନଶନ ସ୍ଥଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ନୂତନ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଫେବୃଆରୀ ସହି ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ନାହିଁ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋ ଚାଲାଣୁଥିବା ଗାଈ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ। ଆପଣ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠାବୋଧ? ମୁଁ ତ ପୁନର୍ବାର କହିବି, ରାଜ୍ୟରେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ ଭାବେ ଶାସନକୁ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତା, ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରନ୍ତା, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣ କରିବାରେ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ସାରା ଦେଶରେ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏହି 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣରେ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଦୟାରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ, ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 2ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କ'ଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିକାଶର ଧାରା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସରକାର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର এই ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଶା, ଆପଣ ମଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗଞ୍ଜେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆପଣ କଫ୍ ସିରପ୍ ଏବଂ ନିଶା ବଟିକା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି କରି ଥକିଗଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, जो 4 धामरू अन्यतम श्रेष्ठ धाम बोली धराए पुरी श्रीक्षेत्र धाम को, से धाम रे आपण आमिष को संपूर्ण रूपे वर्जन करंतु, आमिष को बंद करंतु एवं सेठी निशा को बंद करंतु। किंतु सरकार आईन मंत्री गोटे दुर्भाग्यजनक टिप्पणी देले किछि दिन पूर्व, पुरी मंदिर
2 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହୋଟେଲରେ ଆମିଷ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମାଛ ମିଳେ, ଏଠି ମଟନ ମିଳେ, ଏଠି ଚିକେନ ମିଳେ ବୋର୍ଡ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ? ସବୁ ଧାମରେ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ 4ଟି ଧାମ 3ଟି ଧାମରେ ଯଦି ଆମିଷ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଲା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ କାହିଁକି ଆମିଷ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিକୁ ନେଇ କହିବି ଅପାରଗ ସରକାର, ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କର এই ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟରେ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ।